അതുപോലെ ലോട്ടസ് സ്റ്റെം വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ സാരികളൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു. വളരെ സോഫ്റ്റ് കേട്ടോ. ഞാൻ അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല. 48 കന്യകമാർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗാർഡൻ ആണത്. Hello everyone, this is Dr. Shyam. This is Dr. Anjana. And you're watching Dreams Unlimited. Dreams_UN_LTD. So we are right now at Udaipur. We have just come down from Jaipur today. The journey was around 400 kilometers and the first 200 kilometers was excellent. The next 100 is a bit narrow but good road. And after that, the last 100 is also a very good road. The climate is really good. It is not as hot as Jaipur even. It was actually pretty nice and we could, Tolerate. Yeah, we could Tolerate the heat. Right now we are at one hotel called Siddharth Inn. It's a very small hotel, but it is a nice hotel. Okay, let's go to some places and show you Udaipur. Every time you feel the walls are closing in, and it seems like nothing makes it better, you should try to remember that's just how it is when it comes to love, Cause you know sometimes it hurts, and you end up getting burned, but sometimes it can be beautiful. That's just love, that's just love. You will get back up again even if you don't know when, and it feels like the അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉദയ്പൂരിലെ സിറ്റി പാലസ് കാണാൻ പോയതാണ്. പുറത്തുനിന്ന് 60 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളിൽ 600 രൂപ കൊടുക്കണം. ഒരാൾക്ക് 330 രൂപ എൻട്രി ചാർജ്. move on, deal with your broken heart. No matter what you think, you'll never ever get enough of love. Even if you don't know when, deal with your broken heart. No matter what you think, you'll never ever get enough of love. हाँ, सबसे पहले तो कहाँ से आए सर आप? Kerala. केरला से। देखिए 16वीं सेंचुरी से स्टार्ट करते हैं। 16वीं सेंचुरी के अंदर पूरा राजस्थान जो है राजपूताना कहलाता था, और राजस्थान के अंदर 22 प्रिंसली स्टेट थे। उसमें से ये जो स्टेट है ये मेवाड़ कहलाता था, और मेवाड़ की राजधानी थी वो चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। 800 सालों तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। उसके बाद में 1559 के अंदर महाराणा उदय सिंह जी थे। उनके ज़माने में मुग़लों के उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक होते थे, इसलिए उनके जो सलाहकार थे उन्होंने उदय सिंह जी को उदयपुर आने की सलाह दी। उनकी सलाह से उदय सिंह जी उदयपुर आए। उस पैलेस का सबसे पहला फाउंडेशन स्टोन रखा था, इसीलिए उन्हीं के नाम से इसको उदयपुर कहा जाता है। अभी फ़िलहाल पैलेस के 3 हिस्से हैं। सबसे पहला जो है सिटी पैलेस म्यूजियम, जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं। दूसरे हिस्से में अभी भी राजा का रेसिडेंस, राजा यहाँ रहते हैं, पीछे आप जहाँ से आए हैं। और तीसरे हिस्से में 2 होटल हैं, शिव निवास और फतेह प्रकाश। राजस्थान में महाराणा की 17 होटल्स हैं, जिनके ग्रुप का नाम है HRH ग्रुप ऑफ होटल्स। इट्स नॉट हिज रॉयल हाइनेस, इट्स हिस्टोरिकल रिजॉर्ट्स एंड होटल्स। कि जो भी टिकट्स का पैसा आप देते हैं ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। 1/3 राजा को जाता है, 1/3 मेंटेनेंस के लिए और 1/3 चैरिटी के लिए भी जाता है। इसीलिए आपके टिकट्स के ऊपर लिखा हुआ है महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन। 1559 में
टिल सेकेंड लास्ट महाराणा भोपाल सिंह जी उनके समय तक कंस्ट्रक्शन चला था। लगभग 400 साल लगे थे इस पूरे पैलेस को बनाने में। हर एक महाराणा ने थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड किया था। सेकंड नंबर महाराणा प्रताप, जिनके बारे में सुना ही होगा, इन्होंने अपने जीवन में 18 युद्ध लड़े थे अकबर के अगेंस्ट में। तो जब हम लोग अंदर जाएंगे, इन सभी राजाओं का पर्टिकुलर कोर्टयार्ड है, रूम्स हैं, हिस्ट्री है, आई विल टेल यू मोर। 400 साल पुराना स्टेचू है व्हेन दे स्टार्टेड टू बिल्ड दिस पैलेस। तो जितना भी ग्लास को देख रहे हैं, ये सारे बेल्जियम के ग्लासेस हैं। कांच को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर दीवार के अंदर इनले करा हुआ है। सो वी कैन से ग्लास ग्लास मोज़ाइक। समझ सकते हैं कितने पावरफुल थे। इस तरह से दिखाई देते थे। लगभग 6.5 फीट की हाइट थी, 6.5 फीट से स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। काफ़ी स्ट्रॉन्ग। हल्दी घाटी युद्ध का सीन दिखाया हुआ है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच में, जो कि जयपुर का राजा था, लेकिन अकबर की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आया था। इस तरफ मुगल कैंप है, इस तरफ हिंदू कैंप है। प्रताप घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, मानसिंह हाथी के ऊपर। प्रताप ने जैसे ही भाले से मानसिंह के ऊपर वार किया, उसने अपने आप को हौदे में छिपा दिया। उस समय उसका महावत जो था हाथी चलाने वाला, वो मारा गया। मरते मरते उसने अपनी जो तलवार थी वो हाथी के सूंड के अंदर पकड़ा दी। उसी तलवार से उसने चेतक घोड़े की टांग को काट दिया। लेकिन देखिए कितना स्वामी भक्त था घोड़ा, अपने मालिक की जान बचाने के लिए चेतक घोड़ा 3 टांगों से 22 फीट का नाला कूदा और हल्दी घाटी से 3 किलोमीटर दूर जाकर उसने अपना दम तोड़ दिया। आज भी वहाँ पर उसकी समाधि बनी। जैसे हम लोग आगे जाएंगे, आप देखेंगे रास्ते जो हैं बड़े सकड़े हैं, टर्न्स और ट्विस्ट हैं, दरवाजे छोटे हैं। क्यों? ഇതിൻ്റെ 300 റുപ്യല്ലേ, അതിൽ 100 റുപ്യ രാജാവിന് പോകും, 100 റുപ്യ ഇതിന് പോകും, പിന്നെ 100 റുപ്യ ഒരു ചാരിറ്റിക്ക് പോകും. ഇതൊക്കെ സിംഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടാതെ തോന്നുന്നുണ്ടോ. പാൻറ്ററിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ മതിലിൻ്റെ, ഈ ചെറിയ മതിലിൻ്റെ ഒരു ആനപ്പുറത്തും നിന്നിട്ട് ഉണ്ടോ, ഇവിടെ ചെയിൻ കെട്ടിയില്ലേ, അതുപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡുണ്ട്. എന്നിട്ട് കയറ് അതിന് മുകളിൽ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ആനകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കും, ഈ വടംവലി പോലെ. എന്നിട്ട് ഏത് ആനയാണോ ആദ്യം മതിൽമ തൊടുന്നത് ആന തോറ്റു. ഇവിടെ ആനകളെ കിടത്തുന്ന സ്ഥലമാണ്, കിടത്തല്ല, ആനകൾക്ക് കെട്ടിയിടുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാ ചെയ്യാൻ, ആനയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ കിടക്കാൻ തലോണയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ആൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. നല്ല ഗൈഡ് നമ്മുടെ നല്ലൊരു തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല രസമായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവിടെ ഗൈഡ്സിന് 300 റുപ്യയുള്ളൂ, അത് ഫിക്സഡ് റേറ്റാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫിക്സ്ഡാണ്. അവസാനം നമ്മളൊരു കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് പ്രത്യേക സാരികളൊക്കെ, ഈ നമ്മുടെ വാഴയുടെ ഉണ്ണിപ്പിണ്ടിയില്ലേ അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഡ്രസ്സുകൾ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാമ്പു വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്, കസ്റ്റർഡ് ആപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കസ്റ്റർഡ് ആപ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റെം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്, അതുപോലെ ലോട്ടസ് സ്റ്റെം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാരികളൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു. വളരെ സോഫ്റ്റ് കേട്ടോ, ഞാൻ അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത്തിരി പ്രൈസിയാണ്, എന്താണ് എനിക്കറിയില്ല എത്ര പ്രൈസിയാണ്. പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ 5 or 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും കീറ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് കൊറിയർ ചെയ്യുക, 50% കാശ് തിരിച്ച് അവർ തരുന്നു. പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുക, അതുകൊണ്ട് ഇതാവില്ല. അവിടുന്ന് റെക്കോർഡിങ് അവർ സമ്മതിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. 22 പ്രോവിൻസസ് മറ്റുണ്ടായിരുന്നു, രാജസ്ഥാൻ മാത്രം. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പ്രോവിൻസാണ് ഉദയ്പൂർ. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ശക്തനായത് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് ഇവിടുത്തെ മഹാറാണിയായിരുന്നു അത്രേ. അപ്പോൾ അതിലെ 3 ടൈപ്പ് ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ അടിയിൽ. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് തന്നെ ഭരിക്കും, ബ്രിട്ടീഷ് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എന്നാൽ അവിടുത്തെ രാജാവിനൊന്നും റോളില്ല, അങ്ങനത്തെ ഇത്. 2 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവുണ്ട്, പക്ഷെ ഭരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷായിരിക്കും, അങ്ങനത്തെ ഇത്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവും ഭരണമൊക്കെ രാജാവിൻ്റെ തന്നെയായിരിക്കും, പക്ഷേ
ബ്രിട്ടീഷിന് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 3 ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഉദയ്പൂർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് കൊടുത്തിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെ ആരും കീഴടക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ട്രഡീഷനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ആ രാജകുമാരനെ കണ്ടു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ അവിടെ വീഡിയോയിൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഇട്ടുതരാം. ആൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു മനുഷ്യനാട്ടോ. താടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, ചെറിയ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ടീഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചങ്ങായി. സോ ദിസ് ഇസ് സഹേലിയോं की बारी. ആണോ? നാൽപ്പത്തെട്ട് കന്യകമാർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗാർഡനാണിത്. സഹേലിയോക്കി ബാടി എന്ന് പറയാം. സഹേലിയുടെ കൂട്ടുകാരികൾ 24 കൊല്ലം എടുത്തു ഇത് പണിഞ്ഞ് വരാൻ. മഹാറാണ സംഗ്രാം സിംഗ് ആണ് കിങ്. അദ്ദേഹം തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ഈ പാർക്ക്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ ക്വീനിൻ്റെ 48 സഹേലിയും കൂടെ കൊണ്ടാണ് ആൾ വന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഉദ്യാനമാണിത്. ഞാൻ ഡോക്ടർ അഞ്ജന, ക്യാമറാമാൻ ഡോക്ടർ ഷമോഹൻ. ഡോക്ടർ ഷമോഹൻ പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ഇവിടുന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നടന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ്. ഗൂഗിൾ പണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പറ്റിച്ചതാണ് ഞങ്ങളെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. കുറേ നാളായി നിർത്തില്ല, ഇതിനൊരു അന്ത്യമില്ലേ. ഇന്നലെ വന്ന ഖമ്മാഗാനി എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തന്നെ വീണ്ടും വന്നേക്കും. ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി. ഫുഡ് സൂപ്പറായിരുന്നു. അങ്ങനെ വേറെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ലേക്ക് പിച്ചോളയുടെ സൈഡാണ്.